یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ لداخ میں ٹینکوں کی مشق کے دوران 5 فوجیوں کی جانیں تلف ہو گئی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس پر اپنے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ امتحانات سے متعلق ایجنسی NTA نے UGC NET، CSIR UGC NET اور NCET کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ شری امرناتھ جی کی مقدس یاترا آج صبح سے شروع ہو گئی۔ جنوب مغربی مانسون مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ آج کئی ریاستوں میں تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور آج شام بارباڈوس میں 2020 مردوں کے عالمی کپ میں بھارت کا سامنا جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لداخ میں ٹینکوں کی ایک مشق کے دوران 5 فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پچھلی رات ٹینکس ایک ندی کو پار کر رہے تھے اور اس میں اچانک سیلاب آ گیا۔ حقیقی کنٹرول لائن کے نزدیک دولت بیگ اوڈے علاقے میں یہ مشق جاری تھی۔ ایک سرکاری بیان میں لیہ میں دفاع کے ایک ترجمان نے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب فوج کا ایک T-72 ٹینک مشرقی لداخ میں ساسیر برانگسا کے قریب شیوک ندی میں اچانک پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پھنس گیا۔ بچاؤ ٹیمیں جائے واردات پر پہنچیں لیکن تیز بہاؤ اور پانی کی سطح زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مشن کامیاب نہیں ہو سکا اور فوجی جاں بحق ہو گئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لداخ میں ایک حادثے میں بھارتی فوج کے 5 جوانوں کے جاں بحق ہو جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹینک ندی پار کر رہا تھا جس وقت یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے عوام ان فوجیوں کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوجیوں کے کنبوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پورا ملک دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے ملتوی اور منسوخ شدہ امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ NTA نے بتایا کہ UGC NET جون 2024 کا امتحان اب 21 اگست اور 4 ستمبر کے درمیان کرایا جائے گا۔ UGC NET امتحان اس مہینے کی 18 تاریخ کو کرائے جانے کے ایک دن بعد منسوخ کر دیا گیا تھا کیونکہ تعلیم کی وزارت کو اس طرح کی جانکاری ملی تھی کہ اس امتحان کا کوئی اعتبار نہیں رہا ہے۔ CSIR UGC NET جون 2024 کا امتحان جسے احتیاطاً ملتوی کر دیا گیا تھا اب 25 سے 27 جولائی تک ہوگا۔ 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ITEP میں داخلے کا امتحان اب 10 جولائی کو کرایا جائے گا جسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ NTA نے یہ بھی کہا ہے کہ کل ہند آیوش پوسٹ گریجویٹ داخلہ امتحان 2024 اپنے پروگرام کے مطابق اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دوپہر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو کی زندگی پر لکھی گئی 3 کتابوں کا اجرا کریں گے۔ یہ تقریب جناب نائیڈو کے 75ویں یوم پیدائش پر منعقد کی جا رہی ہے اور یہ حیدرآباد کے گچی باؤلی میں انویا کنونشن سینٹر میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے ذریعے جن کتابوں کا اجرا کیا جائے گا وہ اس طرح ہیں: وینکیا نائیڈو ایک زندگی خدمت میں کے نام سے لکھی گئی سوانح حیات جس کے مصنف دی ہندو حیدرآباد ایڈیشن کے سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر S ناگیش کمار ہیں۔ دوسری کتاب سیلیبریٹنگ بھارت جناب ایم وینکیا نائیڈو کا بھارت کے 13ویں نائب صدر کے طور پر مشن اور پیغام۔ یہ کتاب تصویروں کا ایک مجموعہ ہے۔ اور تیسری کتاب تیلگو زبان میں ہے۔ مہانیتا جناب ایم وینکیا نائیڈو کی زندگی کا سفر کے نام سے ایک تصویری سوانح حیات ہے۔ راجیہ سبھا کے سابق ممبر اور غیر منقسم آندھرا پردیش ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر دھرمپوری سرینیواس کا آج صبح انتقال ہو گیا۔ وہ 75 سال کے تھے۔ ان کا پچھلے کچھ دنوں سے ایک اسپتال میں علاج چل رہا تھا۔ جھارکھنڈ کی سرکار نے گھریلو صارفین کو ہر مہینے 200 یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چمپئی سورین کی زیر صدارت کابینہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ سیکریٹری وندنا ڈاڈیل نے بتایا کہ سرکار ہر مہینے تقریباً 21 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فاضل اخراجات برداشت کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اور زیادہ لوگوں کو یہ سہولت دینے سے اس سے لگ بھگ 41,40,000 صارفین کو فائدہ پہنچے گا۔ کرناٹک کی اڈوپی کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ کو ناروے کی ایک کمپنی سے
100 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कंपनी बार बर्दारी में इस्तेमाल होने वाले 8 जहाज तैयार करेगी। यह कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की एक मुआविन कंपनी है। ये बार बर्दार जहाज यूरोप की साहिली बंदरगाहों तक माल की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सितंबर 2028 तक ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। खबर मिली है कि तमिलनाडु के विरुधनगर जिले के सातूर इलाके में आतिशबाजी के एक कारखाने में धमाका होने से 4 अफराद हलाक हो गए। जिस वक्त धमाका हुआ वहां 50 मजदूर काम कर रहे थे। आग लगने की वजह से फैक्ट्री के 15 कमरों में से 3 जलकर राख हो गए। ये मालूम नहीं हो सका है कि मलबे में कोई मजदूर दबा हुआ है या नहीं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज सुबह वादी कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान श्री अमरनाथ जी के लिए सालाना मुकद्दस यात्रा शुरू हुई, जो 52 रोज तक जारी रहेगी। ये यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मुबारक मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया ने यात्रा को खुश असलूबी से कराने के लिए सिक्योरिटी का खातिर खा बंदोबस्त किया है। भारत ने कल जिनेवा में वाक़ तारिकीन वतन की बैनुल-अक़वामी तंजीम IOM के हेडक्वार्टर्स में मुस्तकिल नुमाइंदे सतह की मीटिंग में कोलंबो प्रोसेस के सदर के तौर पर अपनी पहली मीटिंग की सदारत की। कोलंबो प्रोसेस एक इलाकाई मुशावरती अमल है जो एशिया के 12 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है, जो बुनियादी तौर पर माइग्रेंट वर्करों के लिए असल ममालिक की तरह खिदमात अंजाम देता है। ये फोरम बैरून मुल्क मुलाजमत के इंतज़ाम और इंसराम से मुताल्लिक़ बेहतर तरीक़ों के तबादले का मौका फराहम करता है। इस फोरम में शामिल होने के बाद से पिछले महीने भारत ने पहली मरतबा कोलंबो प्रोसेस की सदारत संभाली है। भारत में कई मजहबी लीडरों ने अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के उस बयान पर सख्त एतराज़ किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में मजहबी नफरत फैलाने वाली तकारीर और तब्दीली मजहब को रोकने वाले कानून के बारे में तशवीशनाक तौर पर इजाफा हुआ है। भारत ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी 2023 पर अमेरिका की वजारत खारजा की रिपोर्ट को जानिबदाराना बताते हुए मुस्तरद कर दिया है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून और आगे बढ़ गया है और आज कई रियासतों में बारिश हो सकती है, जिनमें राजस्थान के कुछ और इलाके, मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, झारखंड, बिहार, मशरक़ी उत्तर प्रदेश के मजीद इलाके और उत्तराखंड के बाकी मानदा इलाके शामिल हैं। महकमे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मगरबी बंगाल के गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ हतक का मुकदमा दायर किया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ख़वातीन कोलकाता के राजभवन जाते हुए डर महसूस करती हैं। क्रिकेट में मर्दों के T20 आलमी कप का फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज बारबाडोस में होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की क़यादत में सेमीफाइनल मैच में 68 रन से इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा है। भारत और जनूबी अफ्रीका दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी हैं और दोनों ही टीमें अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए आलमी कप का खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेंगी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लद्दाख में टैंकों की मशक के दौरान 5 फौजियों की जानें तल्फ हो गई हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पर अपने सदमे का इजहार किया है। इम्तहानात से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट, CSIR UGC नेट और NCET की नई तारीखों का ऐलान किया है। श्री अमरनाथ जी की मुक़द्दस यात्रा आज सुबह से शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून मज़ीद आगे बढ़ गया है। आज कई रियासतों में तेज़ बारिश होने का इम्कान है और आज शाम बारबाडोस में 2020 मर्दों के आलमी कप में भारत का सामना जनूबी अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।